Hello friends, I am SP Patil from Sri FM Lalwani माध्यमिक विद्यालय बेटावर. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत. Friends, today we are going to learn our unit 1.3 Basket Full of Moonlight, written by Sunil Sharma. It's a beautiful poem from our 10th English course book. First of all, before going to learn the poem, on our textbooks there is a warming up activity, and in this activity some chit chat questions are here for discuss. I am just going to discuss it. First question is, did you like to hear bedtime stories when you were a child? विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रश्नाचा अर्थ असा आहे की जेव्हा तुम्ही लहान होते तेव्हा तुम्हाला झोपेच्या वेळी झोपायला जाण्याच्या अगोदर ज्या रात्री गोष्टी सांगितल्या जातात त्या ऐकायला आवडतात का? द आन्सर इज ॲब्सल्युटली यस. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाव सेकंड क्वेश्चन, हू युजली टोल्ड यू द बेड टाईम स्टोरीज? सामान्यपणे तुम्हाला या गोष्टी कोण सांगत असत? And surely answer is mostly your grandmother or grandfather or mother, father, or any elder person from the family. That's the answer. You should try to give your own answer for these questions. Now, the next question, third question, why did you like them? Means why did you like the stories? तुम्हाला या गोष्टी का आवडतात? And the answer should be because of these stories are very simple, they are very interesting, amusing. Then some stories teaching lessons of life, and sometimes these stories are very funny. So these are some reasons of liking the stories. So this is the answer. Now the next question is, do you still like to hear those stories again? या गोष्टी तुम्हाला पुन्हा ऐकायला आवडतील का? And the answer is yes, surely. These stories are everlasting excitement. These are the attractions. They inspire reading more stories. So this is the possible answer of this question. Friends, I have not given here ready-made answers because students are expected to attempt the above questions on their own. Means here you have to write, you have to give your own opinion, you have to give your own view for these questions. So that's why I have not given the ready-made answers of these questions. Just I have discussed, I have told the possible answers of these questions. मी या प्रश्नांची अपेक्षित उत्तरं दिलेली आहेत. प्रत्येकाचं उत्तर हे वेगळं असू शकतं. तुम्ही स्वतः या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करा विद्यार्थी मित्रांनो. आपण दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीकडे जात आहोत. या वॉर्मिंग अप मधील काय आहे ॲक्टिव्हिटी पहा. डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट द प्रोसिजर ऑफ प्लांटिंग अ ट्री. राईट द स्टेप्स इन बुलेट पॉईंट्स अँड प्रेझेंट देम बिफोर द क्लास. म्हणजे तुम्हाला ग्रुपमध्ये वृक्षारोपण करण्याची जी पद्धती आहे, जी प्रक्रिया आहे, त्याच्या स्टेप्स, त्याचे टप्पे, त्याच्या पायऱ्या तुम्हाला बुलेट पॉईंट्सच्या स्वरूपामध्ये या ठिकाणी लिहायचे आहेत, तयार करायचे आहेत. तर मी माझ्या पद्धतीने या ठिकाणी काही स्टेप्स तयार केलेले आहेत. द आन्सर्स शुड बी व्हेरिएबल.
uh, varies from my answer. First step, select or choose the tree that you want to plant. Select or choose the tree that you want to plant. Next one, pick the ideal location to plant the tree. Means where you have to plant the tree, select the ideal location. The next step is dig a hole and ensure that the soil around it is soft. Next step is add compost or manure to the soil around the hole. Then next step is place the plant or that sapling inside the hole. Next, add some more compost and cover the hole with soil. And the second last, ensure that the root of the plant is covered properly with soil and water the plant regularly. These are some steps of planting a tree. काय टप्पे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो हे, की सुरुवातीला जे रोप तुम्हाला लावायचं आहे, जे झाड तुम्हाला लावायचं आहे त्याची निवड करा. झाड लावण्यासाठी एखादं आदर्श असं ठिकाण, जागा तुम्ही शोधा. त्या ठिकाणी एक छोटासा खड्डा त्या ठिकाणी तुम्ही तयार करा की जिथं भुसभुशीत माती असेल, ज्या ठिकाणी ते रोप जगू शकेल अशी ती जागा असावी. त्यानंतर त्या खड्ड्यामध्ये थोडंसं खत, शेणखत वगैरे ज्याला आपण म्हणतो ते त्या ठिकाणी थोडंसं टाकायचं आहे. त्याच्यामध्ये देन आणलेलं रोप जे आहे ते त्या खड्ड्यामध्ये त्या ठिकाणी ठेवायचं आहे, लावायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा अजून त्या रोपाच्या खड्ड्याच्या आजूबाजूने थोडंसं खत त्या ठिकाणी टाकायचं आहे आणि मातीने तो खड्डा पुन्हा एकदा भरून टाकायचा आहे. आणि त्या झाडाची, त्या लावलेल्या रोपाची मुळं ही पूर्णपणे मातीने झाकली गेलेली आहेत की नाही याची खात्री करायची आहे आणि झाडाला रेग्युलरली पाणी द्यायचं आहे. तर ह्या होत्या स्टेप्स. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस. डिस्कस इन पेअर्स अँड राईट व्हॉट युअर फादर अँड मदर डू फॉर युअर फॅमिली. बघा काय प्रश्न आहे हा, की तुमचे आई आणि वडील हे तुमच्या कुटुंबासाठी काय करतात याची यादी, त्यांनी करत असलेल्या ॲक्टिव्हिटीज, त्यांनी करत असलेले जे कर्तव्य आहेत ते कर्तव्य तुम्हाला या ठिकाणी नमूद करायचे आहेत. पहा या ठिकाणी 2 भागामध्ये आपण ते पाहणार आहोत. पहिलं अगोदर वडिलांची कर्तव्य काय असतात तुमच्या कुटुंबाप्रती ते आपण पाहत आहोत. द फर्स्ट वन इज वर्क्स हार्ड टू अर्न अ लिव्हिंग. मीन्स युअर फादर वर्क्स हार्ड टू अर्न लिव्हिंग. उदरनिर्वाहासाठी वडील अतिशय कठीण मेहनत घेत असतात. नेक्स्ट पॉईंट इज परफॉर्म्स ड्युटीज ॲज द हेड ऑफ द फॅमिली. कुटुंब प्रमुख म्हणून आपली जबाबदारी, आपले कर्तव्य ते नेहमी बजावत असतात. द नेक्स्ट पॉईंट इज गाईड्स इन चिल्ड्रन्स प्रॉब्लेम्स. तुम्हाला काही समस्या असतील तर त्या समस्यांमध्ये मार्गदर्शन करण्याचं काम तुमचे वडील करत असतात. देन प्लॅन्स व्हॅकेशन्स फॉर द फॅमिली. मोठ्या सुट्ट्या असतील, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या असतील, दिवाळीच्या सुट्ट्या असतील, त्यावेळेला कुटुंबासाठी काहीतरी त्या सुट्ट्यांचं नियोजन ते नेहमी करत असतात. कुटुंबासाठी वेळ देण्याचा ते प्रयत्न करत असतात. अँड द नेक्स्ट पॉईंट इज टेक मोस्ट ऑफ द डिसिजन्स फॉर द वेल बिईंग ऑफ द फॅमिली. कुटुंबाच्या भल्यासाठी, चांगल्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय हे तुमचे वडील घेत असतात. तर माझ्या माहितीने हे काढलेले हे मी अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन्स दीज आर द पॉईंट्स. तुम्ही याच्यापेक्षा वेगळे मुद्देही तुमचे असू शकतात, तुम्ही त्या ठिकाणी ते तयार करायचे आहेत. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द ड्युटीज ऑफ मदर फॉर युअर फॅमिली. फर्स्ट पॉईंट इज कीप्स द हाऊस क्लीन. शी कीप्स द हाऊस क्लीन. आई काय करते, आपलं घर पूर्णपणे स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करते. सेकंड पॉईंट इज कुक्स फूड अँड फीड्स द फॅमिली. कुटुंबासाठी
अन्न बनवते आणि सर्वांना खाऊ घालते. नेक्स्ट पॉईंट इज इनकल्केट्स गुड व्हॅल्यूज इन मी. माझ्यामध्ये चांगले मूल्य चांगली मूल्य ती बिंबवण्याचा प्रयत्न करते. कुटुंबातील लहान मुलांमध्ये चांगली मूल्य रुजवण्याचा ती प्रयत्न करत असते. देन नेक्स्ट पॉईंट इज मॅनेजेस द फायनान्सेस ऑफ द हाऊसहोल्ड. आपल्या कुटुंबाचा जो खर्च आहे, जमा खर्च आहे, त्या संपूर्ण जमा खर्चाची जबाबदारी ती सांभाळत असते. त्याचं नियोजन, आर्थिक नियोजन ती करत असते. नेक्स्ट पॉईंट इज टेक्स केअर ऑफ द एंटायर फॅमिलीज हेल्थ. संपूर्ण कुटुंबाच्या आरोग्याची काळजी ती घेत असते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, असे मी काही काढलेले मुद्दे होते. तुम्ही याच्याही पेक्षा आणखीन वेगळे मुद्दे आणि काही तुम्हाला जे तुमचे आई आणि वडील तुमच्या कुटुंबासाठी करतात ते तुम्ही काढू शकतात. या ठिकाणी ते तुम्ही प्रेझेंट करू शकतात. नाव वी आर गोइंग टू लर्न द पोएम Basket Full of Moonlight. I am going to read the first stanza of this poem. Oh moon, before going to read the poem, I want to tell you one thing here, that this is an English translation of a poem written in Dogri language. The writer, the poet Sunil Sharma has written this poem in Dogri language and he translated this poem in English. In this poem, a small child in a village wants his father to return early and safely from the city to tell him stories. So he requests the moon to give seeds of moonlight to sow them to lighten the dark road from the city to the village. So this is the I think introduction for this poem. So I am going to read the first stanza. O moon, give me moonlight, basket full or 2 baskets full with seeds of moonlight. Means the speaker of the poem, the small child, requests the moon to give him moonlight. He wants a basket full or 2 baskets full of moonlight with seeds of moonlight. बघा, या ठिकाणी कवी हा कवितेमधील असणारा हा छोटासा मुलगा आकाशातल्या चंद्राला उद्देशून म्हणतो आहे की अरे चंद्रा, मला तुझा प्रकाश दे, 1-2 टोपल्या भरून तुझा चंद्रप्रकाश दे आणि थोड्याशा चंद्रप्रकाशाच्या बिया देखील त्याच्यामध्ये असू दे. What he is going to see said in the second stanza, from the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small, small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. Means the child wants to seeds the moonlight of this moonlight on the seeds of the path that leads to the village from the city. He wants to sow many small moons of light all along the path. म्हणजे काय की शहरातून माझ्या गावाकडे येणारा जो रस्ता आहे त्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना प्रकाशाचे खूप सारे छोटे छोटे चंद्र पेरायचे आहेत. मला छोटे छोटे चंद्र त्या ठिकाणी मला पेरायचे आहेत. आणि रोज या गावातला सगळा गाव, नोकर वर्ग असतील, कर्मचारी असतील, कामगार असतील, कामासाठी काय करतायत, रोज शहराकडे जात असतात. Now the third stanza, it becomes dark on its way back as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart flies. When my father returns home, I am asleep. Means, according to the child, the whole village, the entire working population of the village goes to the city for work. And by the time of their return to the village, it becomes quite dark, as his village is quite far off from the city. Moreover, the route to the village is tough and full of snakes and scorpions. Still,
The villagers have to tread the same path as there is no car or bus service. या कडव्यामध्ये हा मुलगा काय सांगतोय नेमकं पहा, की सगळा वर्ग शहराकडे कामाला जातो, पण परतत असताना वाटेवरती हा अत्यंत काळाकुट्ट अंधार काळोख होतो, त्यांना यायला वेळ होतो. आणि माझं गाव जे आहे हे अतिशय शहरापासून दूर आहे, खूप अंतरावरती आहे. आणि हा जो रस्ता आहे गावाचा हा खाच खळग्यांनी, विंचूंनी आणि सापांनी भरलेला आहे. शिवाय या ठिकाणी या गावात कोणत्याही प्रकारची बस धावत नाही, कुठलीही गाडी येत नाही त्या रस्त्यावरून. त्यामुळे मी बाबा जोपर्यंत घरी परततात तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो आणि मी त्या वेळेपर्यंत झोपी गेलेला असतो. नेक्स्ट स्टांजा. अँड ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाईल आय एम स्लीपिंग. पहा, in the case of child, the speaker of the poem, he always asleep by the time his father returns home from work. And then again, his father leaves early for work in the morning while the child is still asleep. So the child repeats his request for a basket full of moonlight on lawn. म्हणजे काय, की जेव्हा वडील परत येतात त्यावेळेला तो झोपलेला असतो आणि सकाळी भल्या पहाटे सुद्धा ते पुन्हा जेव्हा कामावरती जातात तेव्हा देखील हा मुलगा छोटासा गाढ झोपेत असतो. म्हणून तो कवितेमध्ये पुन्हा एकदा चंद्राला काय विनवणी करतोय पहा. ओ मून, गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट ऑन लोन. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. की पुन्हा विनवणी करतो आहे तू की हे चंद्रा, तुझं टोपलीवर चंद्रप्रकाश मला उधार दे. म्हणजे काय करता येईल, मला माझ्या गावाकडे येणारा रस्ता जो आहे तो पूर्णपणे प्रकाशाने उजळून टाकायचा आहे, की जेणेकरून माझे बाबा घरी लवकर परत येऊ शकतील. कारण मलाही त्यांच्याकडून काही परींच्या कथा आणि इतर कथा, खूप साऱ्या गोष्टी त्यांच्याकडून मला ऐकायच्या आहेत. So he urges once again in the last stanza to the moon, O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. The child wants to light the dark route to his village so that his father can return early in the evening. Like any other child, he too wants to hear fairy tales and stories from his father. So to conclude, the child again earnestly requests the moon to give a basket full of moonlight so that he can sow the seeds of moon on the sides of the path that leads to the village from the city. बघा, या शेवटच्या कडवमधून पुन्हा त्यांनी विनंती केलेली आहे की हे चंद्रा, तुझ्या टोपलीवर चंद्रप्रकाश तू मला दे, कारण मला तो काय करायचा आहे, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना या ज्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया ज्या आहेत त्या मला पेरायच्या आहेत. अशा पद्धतीनं हा या कवितेतला बालक चंद्राला अत्यंत विनवण्या करतो आहे. तर अशी ही सुनील शर्मा यांनी डोंगरी भाषेत लिहिलेली ही कविता, तिचा अनुवाद त्यांनी केलेला आहे. अत्यंत रसाळ अशा या कवितेतला हा जो लहानसा मुलगा लढिवाळपणे चंद्राला टोपलीवर चंद्रप्रकाश देण्याची विनवणी किंवा विनंती करत आहे. आय थिंक फ्रेंड्स, all of you have understood the meaning, the paraphrase of this poem, the theme of this poem. I think all of you have understood. So friends, now what you have to do to attempt the questions given in the margin space for your better comprehension. बघा, कवितेच्या बाजूला तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये ज्या मार्जिन स्पेसमध्ये जे प्रश्न दिलेले आहेत हे तुमच्या आकलनासाठी दिलेले आहेत. त्या प्रश्नांचं उत्तरं तुम्ही पुन्हा एकदा कवितेचं वाचन करून शोधायची आहेत, जेणेकरून या कवितेचं पूर्ण आकलन तुम्हाला त्यानंतर वर्कशॉपमधील प्रश्न इंग्लिशच्या तुम्ही लिहायचे आहेत. सो थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक यू वन्स अगेन.